नमस्कार जय जगन्नाथ जय बाबा बराड़ बालुकेश्वर पुणी एक भिडियो को आपण मानक स्वागत जनाऊँगी। आपण मैंने केमिति अछंती आशा करछि समस्ते भलर थिबे आउ खुशी रे थिबे। आजिर भिडियोटी कहा उपर जाउछि आपण मान तो थंबनेल देखिकी जानि सारिथिबे, तथापि भिडियोटी कहा उपर जाउछि अल्प बहुत करके कहि दउछि। गोटे वर्षर भल पाइबा भितरे झील एमती एक कांड कला जो कांड को लेकिन ता स्वामी जीवन सहित जीवन मरण सहित लड़ाई करी ताकू पाइला। चलतु कहानी आरंभ करिया पूर्व किछि हृदयर किछि कथा। भल पाइबा केतबेले कहाँ सहित कौटी हो जाए सी तो कहीं जानी पारती नहीं। प्रेम एक एमती संपर्क जो संपर्क जिते स्ट्रंग लोकटे हेले ना न हो जिते स्ट्रंग लोकटे होता ना कहीं ताकू से पूरा भितर जाली पड़ी छारखार कर दे। जिते मजबूत लोकटे हो ना कहीं गोटे नारी पाखे से तरली जाए। समस्त को जे साहस दौथो कि समस्त जे साहस दौथो सी भी दिन हारी जाए। आज भिडियोटी गोटे वर्षर भल पाइबा भितर ये 6 मास ना केते मास जो मोर तो ख्याल ना बहुत दिन हो थंबनेल बनैली किंतु कहियापाई सुजोग पाउनथली कहीं हाथ में समय नथिला। शुक्रवार ठारू कोनोसी नहीं बुध गुरुवार ठारू कोनोसी वीडियो पढ़ी पारि नहीं कहीं मोर जन्मदिन थिला। आउ दूर दूरांतरू मोर भौणी मैंने बहुत आशा भरसा नहीं ए भाई कति आसते से मैंने पाखे थे वीडियो बनवाई समय नथिला। आज सकाल सकाल वीडियो बनाऊँ सब मोर वीडियो राति बनाए किंतु आज यही सकाल सकाल ही वीडियो बनाऊँ। चलतु कहानी कौन कहानी झारखंड एक छोट गाँव गोटे विराट बड़ कहानी। से कहानी रे स्वामी स्त्री ये दी जन भितर संपर्क केमिति थिला को निबिड़ संपर्क रु कौन हैला। चलतु ये विषय स्टार्ट करवा केमिति सक्सेस हैला को पाली रे हैला केते कष्ट करी से सक्सेस पाइला ताहा भी मु एई थरे कहिबी। दी जन भल पाए आरंभ होइतिला गाँव स्कूल। तांको गाँव रे कॉलेज नथिला, कॉलेज बहुत दूर बोली से माने स्कूल पर विवाह करि जाइतिले माने लुचिक जाइकी बाहा हो जाइतिले। किछि दिन गला पर पुणी घर को आसिकी तांकर बसा बस जिमि जहाँ समस्ते सबुआड़े करती सेमती करथिले। प्रेम संपर्क होइतिला स्कूल बेलू गाँव घर पाखे घर पिलार घर झीर घर भितर सबुदिन शारीरिक संपर्क नहेले किंतु 2-4 दिन थे 5 दिन थे ये सब अनैतिक संपर्क थाए। प्रेमर तो ये न रही प्रेम संपर्क स्ट्रंग हुए एटा तो आपण मैंने जानते जो मानकर यही सब जिन रही 100% भल पायार बहुत स्ट्रंग अच्छी। मुझे थी कहि आपण मैंने विश्वास करेंगे न करेंगे सी अलग कथा किंतु भितर एमती सब संपर्क थिला भितर 10वीं परीक्षा देले माने 10th एग्जाम पर से माने घरे रहीगले कि दिन 6 मास खंड रहिला पर घर लोक झील जो प्रस्ताव खोजा खोजी आसला कहला तू साईरे बाहनी साईरे बाहले भल नुह तू बाहर को पड़े बाहर गोटे भल पुटे प्रस्ताव आसी तू बाहु से झील को जो प्रेसर कले पुओ झील 2 जन उभे मिसी निष्पत्ति नेले कि आम लुचिकी जाई बाहै जा 2 जन सेया कले लुचिकी जाकि बाहे गले बाहेले कौन कोर्ट मैरेज करदे। कोर्ट मैरेज कलापर किछि दिन बाहर रहिला पुणी से घर को रिटर्न करते। घर रिटर्न कलापर 12 लोक 12 कथा टी कहले माने घर लोक आउ से सब सहीकी रहीगला भाईर माने जो ता स्वामी गोटे भौणी थाए आ गोटे माँ थाए आ से निजे ता बापा ना भलरे भलरे चलिले संपर्क पूरा स्ट्रंग है। सी जुआडे जाइथिबो काम को ये जगी बसथिबो अनैथिबो आसिले आम सांग ही खाइ बोली एमती बहुत 6 मास काल एते भल पाया देला। पुओ देला झील को झील देला पुओ को 2 जन किए क्या छाड़ी रही पाइले ना। झीर बाहर माने ता स्वामीर भौणी ता नणदर बाहर प्रस्ताव आसिला बाहर रेडी हेबा लगी टंका पैसा जिनस पत्र जहाँ किनिया से सब दरकार पड़ो ना नहीं से सब दरकार पड़िया ग्रुप किस्ती कले
ଗ୍ରୁପ୍ କିସ୍ତି କଲା ପରେ ଜିନିଷ ଭିତର ସବୁ ଦେଇ ଦୁଆକି ତାକୁ ବିବାହ କରିଦେଲା ପରେ ଅଷାଢ଼ ମାସ ଆସିଗଲା, ବର୍ଷା ମାସ ଆସିଗଲା, କାମ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। କାମ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ପୁଅ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ କରେ, କାମ ବନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ହେଇଗଲା କିସ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଲା ପରେ ଦୁଇ ଜଣ ଉଭୟ ମିଶି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମିଶି ପୁଅ କହିଲା ମୁଁ ଯାଉଛି ଯୋଡ଼ା ବଡ଼ବିଲ ପଳେଇବି, ସେଠି କାମ ଅଛି, କାମ ସବୁ ସାରିବି, ଅଷାଢ଼ ମାସଟା ଯିବ, ପଇସା ପତ୍ର ସବୁ କିସ୍ତି ଧାର କରଜ ସବୁ ସୁଝି ସାରିବି, ସୁଝି ନ ସାରିଲେ ବି ଯେତିକି ହଉ ଏଇଠି ଗାଁରେ ତ କାମ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଏ ଅଷାଢ଼ ମାସ ଗଲେ ବର୍ଷା ମାସଟା ଗଲେ ମିଳିବ। ପ୍ରାୟ ଲୋକ ବର୍ଷା ମାସରେ ଘର କାମ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ମିସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ପ୍ରାୟ ଛୁଟି ଥାଏ, ମାନେ କାମ ନଥାଏ। ସେ ବି ସେମିତି ହେଇଥିଲା। ଦୁଇ ଜଣ ଉଭୟ ମିଶି ପ୍ଲାନ୍ କରି ତାକୁ ବସ୍ରେ ବସେଇଲେ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତା ମା ବସ୍ରେ ବସେଇଲେ, ବିଦାୟ ଦେଲା ପରେ ପୁଅ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ଯୋଡ଼ା ବଡ଼ବିଲରେ। ସେଠି କାମ ଧନ୍ଦା ସବୁ ତାଙ୍କର ଚାଲିବା ଭିତରେ ମାସେ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଛି, ଭଲରେ କଥା ହେଲା ପରେ ତା ସ୍ତ୍ରୀର ଟିକେ ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା। ଘର ପାଖରୁ ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ତାକୁ କହିଲା କି ଚାଲ ଟିକେ ଯିବା, ଦିଅର ହିସାବ ହବ, ଚାଲ ଟିକେ ଯିବା ମେଡ଼ିକାଲରୁ ଦେଖେଇକି ଆସିବା, ତମ ଭାଇ ପଇସା ପଠାଇବେ, ଆଉ ଫୋନ୍ପେରେ ପଇସା ପଠାଇବେ, ଚାଲ ଟିକେ ଯିବା। ଏମିତି କହିକି ସେ ପୁଅ ବି ଜାଣିଥିଲା କି ହଁ ତା ହାତରେ ସେ ଯାଉ ବୋଲି, କାହିଁକିନା ଘର ପାଖରେ ଘର, ଭାଇ ହିସାବ ହେବ, ତାର ୟାର ଦିଅର ହିସାବ ହେବ। ସେ ଗଲା ମେଡ଼ିକାଲରେ ଆଜି ଆଇଲା, ପୁଣି ଥରେ ଗଲା, ପୁଣି ଥରେ, ଏମିତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ମାନେ ଯିବା ଆସିବା ହେଇଗଲା, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଝିଅ ମାନେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଡାକିଦିଏ ତାକୁ ରାତିରେ, ସବୁଦିନ ରାତିରେ ଡାକିଦିଏ, ତାଙ୍କର ରାତି ସାରା ରହିବେ, ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ କରିବେ, ଅନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ କରିବେ, ସକାଳୁ ଭୋର ସେ ପଳାଏ। ଏମିତି ଦୀର୍ଘ 50ରୁ 60 ଥର ତାଙ୍କ ଭିତରେ ହେଲା। ଗୋଟେ ଦିନରେ 2 ଥର 3 ଥର, ଏମିତି ତାଙ୍କ ମନ ଇଚ୍ଛା। ପୁଅଟି ତା ଘରେ ଆସିକି ସବୁବେଳେ ବସିବ, ରହିବ, ସମୟ ସୁବିଧା ପାଇବ, ସମ୍ପର୍କ ରଖିବ, ପୁଣି ପଳେଇବ। ତାଙ୍କର କେହି ଅବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ ତାକୁ। ଦିନ ଏମିତି ଆସିଲା, ପୁଅ ଏତେ ସବୁ ମାନେ ଯେତିକି ଫାଇଦା ଉଠେଇବା କଥା ଉଠେଇ ସାରି ତାକୁ ତା ସାଙ୍ଗ ସହିତ ଜୋଟେଇ ଦେଲା। କହିଲା କି ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଅଛି, ଭାଉଜ ତମ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ ସେ ଖୁସି ହୁଏ, ମାନେ ଇଚ୍ଛା ତାର ଭାରି ସ୍ୱପ୍ନ ତମ ସହିତ ଟିକେ କଥା ହେବ, ତା ପାଖରେ ବହୁତ ପଇସା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପାଉନି, ତମ ସହିତ କଥା ହେଲେ ତମକୁ ସେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଦେବ, ଯାହା ଖୋଜିବ ଦେବ। ଝିଅର ଲୋଭ ଆସିଗଲା, ତା ସହିତ କଥା ହେଲା। ପୁଅଟା ତାର ଫାଇଦା ଉଠେଇ ସାରିଲା ପରେ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଜୋଟେଇ ଦେଲା। ତା ସାଙ୍ଗ ତା ସହିତ ସବୁବେଳେ କଥା ହେଲା। ଝିଅଟି ବି ତା କତିରୁ ମୋବାଇଲ, ଶାଢ଼ୀ, କ୍ରିମ୍, ପାଉଡ଼ର ସବୁ ଆଣିଲା। ଆଉ ଝିଅଟା ବି ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର, ଆଦିବାସୀ ଝିଅ ହେଲେ ବି ସୁନ୍ଦର ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡିଆ ଝିଅ, ଆଦିବାସୀ ହେଲେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖିବା ପାଇଁ। ସେ ତା ପାଖରେ ଶାଢ଼ୀ, ଛାୟା, ବ୍ଲାଉଜ ଯାହା ସବୁ ଦରକାର, ରିଚାର୍ଜ ସୁନାର କାନଫୁଲ ବି ନେଇଆଇଲା ସେ ପୁଅ ପାଖରୁ। ସେ ପୁଅଟା କ'ଣ କରୁଛି, ଜମି ବିକା ପଇସା ଅଛି, ବାପା ମାଆର ଗୋଟିଏ ପୁଅ, ଜମି ବିକା ପଇସା ସେ ସବୁଯାକ ଆ ପାଖରେ ଆଣି ପୁରେଇଲା। ଦିନେ 2 ଜଣ ପ୍ଲାନ୍ କଲେ କି ଆମେ ଏଠୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇବା। ପୁଅ ସେଠି ଯୋଡ଼ା ବଡ଼ବିଲରେ ଦୀର୍ଘ 4-5 ମାସ ହେଇଯିବ ଏଠି କାମ କରୁଛି। 5 ମାସ ହେଇଯିବ କାମ କରୁଛି। ଘରକୁ ଆଉ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଫୋନ୍ କରୁଛି, ଝିଅ ତାର ଠିକ୍ ଠାକ୍ କଥା ହେଉଛି, ଖାଲି ବାହାନା କରିଦେବ, ତମ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସ, ସିଏ ଏଇ କଥା କହିଦେଲା ପରେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ତାର ଆଉ 2 ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଅନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ। ତା ସାଙ୍ଗ ସହିତ ସେ ଜୋଟେଇ ଦେଲା ପରେ ସେ ପୁଅଟି ତା ଦିଅର ହିସାବ ଯିଏ ହେବ, ସେ ନିଜେ ବି ଯେତେବେଳେ ଚାହେଁ ତାର ଆସିକି ମାନେ ତା ସମ୍ପର୍କ ରଖିଦେଇ ପଳାଏ। ସେ ତା ସାଙ୍ଗ ତ ଏନି ଟାଇମ୍ ରଖେ। ଦିନେ ପ୍ଲାନ୍ କଲେ ଆମେ ପଳେଇ ଯିବା। ପୁଅ ଦେଖନ୍ତୁ, କେବେ ବି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ସବୁବେଳେ ଚାହାନ୍ତି ଫାଇଦାଟା ଉଠେଇକି ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ପାଇଁ। ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ କହିଲେ ଆମେ ପଳେଇ ଯିବା ବାହାରକୁ ପଳେଇବା, ମାନେ କଲିକତା ପଳେଇବା। ବାହାରିଲେ ରାତି 2ଟାରେ ବାହାରିଲେ, 2 ଜଣ ବ୍ୟାଗ୍ ପତ୍ର ପ୍ୟାକିଂ କରିକି ବାହାରିଲେ କଲିକତା ପାଇଁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସୁଯୋଗ ହେଇପାରିଲାନି। ବିହାର ପଳେଇଲେ। ଯେତେବେଳେ ବିହାର ପଳେଇଲେ, ସକାଳୁ ତାର ଶାଶୁ ମା ଯିଏ କବାଟ ବାଡ଼େଇ ନ ଉଠିଲା, ତାହା ସିଏ ତାର ଗୋଟେ ଅଲଗା ରାସ୍ତା ଅଛି, ତା ଛୋଟ ରାସ୍ତାଟେ ଯାଇ ସେପଟ ରାସ୍ତାରେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ବୋହୂ ଆଉ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ନାହିଁ, ଖୋଜାଖୋଜି କଲା ଆଖପାଖରେ, ତା ଶାଶୁ ମାଟି ଖୋଜାଖୋଜି କଲା। ବହୁତ ସମୟ ଖୋଜାଖୋଜି କଲା ପରେ କେଉଁଠି କିଛି ପାଇଲା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ପାଇଲା ନାହିଁ, ପଚାରିଲା ସକାଳୁ ଆମ ବୋହୂକୁ ଦେଖିଛ କି, ଇଆଡ଼େ ଆସିଛି କି, ଫୁଲ ତୋଳିବା ପାଇଁ ଆସିଛି କି, ସବୁ ସାରା ଗାଁଟା ସାରା ପଚାରିଦେଲା, କେଉଁଠି କିଛି ରେସ୍ପନ୍ସ ପାଇଲା ନାହିଁ। ଶେଷରେ ପୁଅ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ କଲା, ପୁଅ ଆଉ ବୋହୂ ନାହିଁ, କେଉଁଠି ଦେଖାଯାଉନାହିଁ।
ଆଉ କ'ଣ କରିବି କିଛି ଜାଣିପାରୁନି, ବୋହୂ କୁଆଡ଼େ ଗଲା କ'ଣ କଲା କିଛି ଜାଣିପାରୁନି। ସେ ପୁଅଟା କହିଲା ହଉ ମା ମୁଁ ତ କାମରେ ଅଛି ଆଉ ଫୋନ୍ ତ କଥା ହେଇପାରିବିନି, ଆଉ ଦେଖ ଏଇଠି କେଉଁଠି ଥିବ କି ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ଯାଇଥିବ କି କ'ଣ କରିଥିବ, ଏଇଠି କେଉଁଠି ଥିବ କିଛି ଟାଇମ୍ କି ମନ୍ଦିର ପଳେଇଥିବ, ମନ୍ଦିର ତ ଗୋଟେ ଗାଁ ବାହାରେ ମନ୍ଦିର ପଳେଇଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ଟେନସନ୍ ନେଇନି ବୋଉ, ମୁଁ କାମ କରୁଛି, କାମ ସାରେ ମୁଁ କଲ୍ କରିବି କଥା ହେବା। କାମ କହିକି ମୋବାଇଲଟାକୁ ବ୍ୟାଗରେ ରଖିଲା ପରେ କାମ ଚଲେଇଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଖାଇବା ଟାଇମ୍ 1:30 ଟାଇମ୍ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ 200 ମିସ୍ କଲ୍ ତା ମାଆ ଖବର ପାଇଲେ ଯେ ସେ ଗୋଟେ ପୁଅ ସହିତ ରାତି 2ଟାରେ ପଳେଇଛି, ଲୋକ ବହୁତ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ କେଉଁଠି ଯାଇଛି କ'ଣ କରିଛି କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେ ପୁଅଟା କିଏ ତାହା ମଧ୍ୟ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲା, ତା ପୁଅ କହିଲା ତା ପୁଅର ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା। ଆରେ ଯାହାକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଇଛି, ଏତେ ମାନେ ସବୁ ସହିକି ତାକୁ ଆପଣେଇ ନେଇଛି, ସେଇ ଲୋକଟା ଏମିତି କରିବ, ଭାରି କଷ୍ଟଟାକୁ ହେଲା। ସବୁକିଛି ଶେଷ ହେଇଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଘରକୁ ଆସିଲା। କାମ ସେଦିନ ଲାଷ୍ଟ ଥିଲା, କାମ ଲାଷ୍ଟ ସାରିକି ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେତିକି ବେଳେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଘରକୁ ବାହାରିଲା। ପଇସା ଆଣିଥାଏ ହାତରେ 15,000 ଟଙ୍କା। ବାଟରେ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ନ କରି ଅଖିଆ ଅପିଆ ଖାଲି ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା ଦେଇକି ଆସିକି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ମା ପୁଅ ମିଶିକି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ବହୁତ ଆଡ଼େ ଖୋଜିଲା ପରେ ଦିନମାନ ଖୋଜିବ ପୁଅ, ରାତି ହେଲେ ମଦ ଗଞ୍ଜାଇ ସିଗାରେଟ୍ ଖାଇକି କେଉଁଠି ନାହିଁ କେଉଁଠି ପଡ଼ିବ ତାର ହିସାବ ନାହିଁ। ଏମିତି ଦୀର୍ଘ ମାସେ କାଳ ଚାଲିଲା ଭିତରେ ତାକୁ ଭଉଣୀ ଜଣେ ତାଙ୍କର ସେଠି ସଜେସନ୍ ଦେଲା କି ବାବା ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱରଙ୍କ କତିରେ ଯାଇକି ମାନସିକ କର ଭାଇ, ଦେଖିବୁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଫେରି ଆସିବ, ଯେଉଁଠି ଅଛି ଜଣାପଡ଼ିବ 100% ସେ ଫେରି ଆସିବ, ଯାହା ହେଉଛି ହଉ ତୁ ଯାଇକି କର। ଯେଉଁ ଭାବି ଯେମିତି ହେଇ ମା ତାର ଖାଇବ ପିଇବ, ପୁଅକୁ ଦେବ, ପୁଅ ହେଲେ ଖାଇବନି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ସହିଛି। ପୁଅ ଏଠି ପଡ଼ିଥିବ ସେଠି ପଡ଼ିଥିବ, ମଦ ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଇକି ଏଠି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବ ସେଠି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବ, ମଦ ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଇକି ହାତ ବି କାଟି ଦେଇଛି, ଇଟା ଧରିକି ମୁଣ୍ଡକୁ ଫଟେଇ ଦେଇଛି। ଯାହାକୁ ଏତେ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥିଲା ସେଇ ଲୋକଟା ଯେ ଆଜି ଏମିତି କରିବ କି ଭାବି ପାରିବେନି। ସମୟ ଗଲା, ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା। ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱରରେ ତାକୁ କୌଣସି ଏକ ନନା କହିଲେ 10,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, 10 ଦିନ ଭିତରେ ତାର ଖବର ମିଳିବ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିକି ଘରେ ପହଞ୍ଚିବ। ତା କତିରେ ଗୋଟେ କାନଫୁଲଟେ ନା ମୁଦିଟେ ଥାଏ, ତା ସ୍ତ୍ରୀର ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯାଇଥିଲା, ସେ ମୁଦିଟା ବିକି ଦେଇଥିଲା। ମୁଦିର ଦାମ୍ 15,000 ଟଙ୍କା ହେଇଥିଲା। ସେ 15,000 ଟଙ୍କା ମୁଦିଟାକୁ ସେ 10,000 ଟଙ୍କା ସେଇଠି ଦେଇକି ଆଉ ବାଟ ଖର୍ଚ୍ଚ 5,000 ଖଣ୍ଡେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇକି ସେ 15,000 ଟଙ୍କା ସେଇଠି ପଳେଇଥିଲା। ଦୀର୍ଘ 4 ମାସ କାଳ ୱେଟ୍ କଲା ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର କତିରେ ମାନସିକ କରିକି, କିଛି କୁଆଡ଼େ ହେଲା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ହେଲାନି, ରେସ୍ପନ୍ସ ମିଳିଲା ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଗୁଣିଆ ପାଖକୁ ଗଲା ବାଲେଶ୍ୱରରେ, ସେଠି ବି କିଛି ରେସ୍ପନ୍ସ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ବହୁତ ଆଡ଼େ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି। ଜଣେ କିଏ କଙ୍କାଳ ଫଙ୍କାଳ ଫଟୋ ଦେଖେଇ କହିବ କି ତୁମ ନାଗି ହୋମ ହେବ, ଇଏ ହେବ, ଗୁଣି ହେବ, ତୁମେ ଜଲ୍ଦି ସେ ଫେରିବ, ତା କଲ୍ ଆସିବ, ଏମିତି କହିକି ବହୁତ ସାରା ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିସାରିଛି। ସିଆଡ଼ୁ ଆଣିଥିଲା 15,000, ଇଆଡ଼ୁ 15,000, 30,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିସାରିଲା ପରେ ଅଚାନକ ଦିନେ ବସିଥିଲା, କାନ୍ଦୁଥିଲା, ବୋଉଥିଲା, ମଦ ପିଇକି ବସିଥିଲା। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଖୋଲିଲା ଭିତରେ ମୋର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓଟେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ତା କତିରେ ଧାଇଁକିଣି। ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲା ସେ ଦେଖିଲା ସବୁ ଯାକ ତ ଏମିତି ମିଛ ସତ କଥା କହିକି ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ବା ଆଉ କହିବି, କାହା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି। ତଥାପି ଭିଡ଼ିଓଟା ଚଲେଇବା ଭିତରେ ତା ମାଇଣ୍ଡରେ କିଛି ପଶିଲା କି ଭିଡ଼ିଓରେ କିଛି ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି, ଏ ପୂଜାରେ ବି କିଛି ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। କାହିଁକିନା ଏଇ ସମୟରେ ଏତେ ରାତିରେ ପୂଜା ହେଉଛି ମାନେ କିଛି ତ ମୋର ରହସ୍ୟ ରହିଛି ଏ ପୂଜାରେ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ କଲ୍ କରିବି ସେ ଭାଇଙ୍କୁ, କିଛି ଉପାୟ ନେବି। ଫୋନ୍ ମୋତେ ନମ୍ବର ସେଇଠି କମେଣ୍ଟରେ ମାଗିଲେ, କମେଣ୍ଟରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନମ୍ବର ଦେଇଥିଲି। ଦେଲା ପରେ ସେ ଖାଲି ହୋଇକି କାନ୍ଦିଲେ, ବହୁତ କିଛି କହିପାରିଲେ ନାହିଁ, ବହୁତ କାନ୍ଦିଲା ପରେ ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ କିଛି ଟେନସନ୍ ନିଅନି, କାନ୍ଦି ଆସିଛ, ମୁଁ 100% କହୁଛି ହସି ଯିବ, ଯେ ନ ଯିବ ଏ ଭାଇ ଆଉ ମୁହଁ ଦେଖେଇବନି, ନିଶ୍ଚିତ କହୁଛି। କହିଲା ଏତିକି ଖାଲି କରିଦିଅ, ତମ ପାଖରେ ଚିର ଋଣୀ ହେଇକି ରହିବି। ତାଙ୍କର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ। 7ଟା ସୋମବାର ପଳେଇଗଲା, କିଛି କୁଆଡ଼େ ରେସ୍ପନ୍ସ ମିଳିଲା ନାହିଁ। କହିଲା ଭାଇ ମୁଁ ପୁଣି ଥକିଗଲି। ନାଇଁ, ମୁଁ କହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। 8 ନମ୍ବର ସୋମବାର ତ ପୂଜା ହୁଏନି, କିନ୍ତୁ 8 ନମ୍ବର ସୋମବାର ବେଳକୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଁ ମାଗିଥିଲି କିଛି ଗୋଟେ ମୋତେ ଉପାୟ ଦିଅ, ଯେଉଁ ଉପାୟରେ କି ସେ ଭାଇଟା ବହୁତ କାନ୍ଦୁଛି, କାନ୍ଦି
ନୟାନ୍ତ ହେଇଯାଉଛି କିନ୍ତୁ କିଛି ରେସ୍ପନ୍ସ ମିଳୁନାହିଁ। ସେଇ ରେସ୍ପନ୍ସଟା ତାକୁ ମିଳୁ, ଏତିକି ମୋତେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କର ନା, ଏତିକି ମୋତେ ଦୟା କର। ଆଉ ଆଜି ରାତିରେ ମୋତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଅ, ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିବି। ସବୁକିଛି ଶେଷ ହେଇଯିବା ପୂର୍ବରୁ, କାହାଣୀଟି ଏଇଠି ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହି ରଖିବି, ରାତିରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଆସିଲା ବିହାରରେ କେଉଁ ଏକ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ କରରେ, ମୋତେ ପର୍ଟିକୁଲାର କେଉଁ ଜାଗା ଜାଣିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କେଉଁ ଏକ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ କରରେ ଭଉଣୀଟି ଗୋଟେ ବରଗଛ ମୂଳରେ ପାଲ ମାରିକି ଶୋଉଛି। ଏଠି ସେଠି ମାଗି ଯାଚିକି ଖାଉଛି, ପାଲ ମାରିକି ଶୋଉଛି, ଆସିବାର ରାସ୍ତା ଜାଣିପାରୁନି, ପାଠ ଯେତିକି ବି ପଢ଼ିଥାଉ ମାଇଣ୍ଡରେ କିଛି ବି ପଶୁନି। ସ୍ୱାମୀ ଛାଡ଼ିଦେଲା, ଯିଏ ନେଇକି ଯାଇଥିଲା ସେ ବିହାରରେ ନେଇକି ବିକ୍ରି କରିଦେଲା। ସେଠି ତାଙ୍କର ସବୁକିଛି କାମ ସରିଗଲା ପରେ, ଝିଅ କତରୁ ସବୁ ଲୁଟି ନେଲା ପରେ ଇଜ୍ଜତ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ସେ କୁଆଡ଼େ ଯିବ, କ'ଣ କରିବ, କ'ଣ ନାହିଁ, କେମିତି ଜାଣିବେ? ସୁନା ଗହଣା ଯାହା ନେଇଥିଲା ପୁଅ ସବୁ ନେଇଗଲା, କିଛି ରଖିଲା ନାହିଁ। ଚିରା ପଟା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ନା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିକି ସେଇଠି ଶୋଇଛି। ଭାଇ, ତମେ କେବେ ନା କେବେ ପ୍ଲାନ୍ ବାହାର କର, 2 ଜଣ ହୁଅ, 3 ଜଣ ହୁଅ, ତମେ ଏକା ଯାଅ ବିହାରର ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ କରରେ ସବୁ ଷ୍ଟେସନ୍ ମାନଙ୍କରେ ଟିକେ ପଚାର, ଗୋଡ଼ ହାତ ତଳେ ପଡ଼ିକି ପଚାର, କେଉଁ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ କରରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଷ୍ଟେସନ୍ ଅଛି, ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ ବରଗଛ ଅଛି, ସେଠି ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀଟେ ନା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଗୋଟେ ରହୁଛି ପଲ୍ଲା ମାରିକି, ପଚାର। ସେ ପହଞ୍ଚିଲେ ବିହାରରେ, ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ପୋଲିସକୁ ଧଇଲା ପରେ କହିଲେ, ସବୁ କଥା କହିଲା ଭାଇ, ଆଉ ମୋତେ ଜଣେ ଭାଇ କହିଛନ୍ତି କି ସିଏ କୌଣସି ଏକ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ କରରେ ଛୋଟ ଷ୍ଟେସନଟେ ଅଛି, ସେଠି ସିଏ ଗୋଟେ ପଲ୍ଲା ମାରିକି ରହିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଝିଅଟେ, ମୋତେ ଟିକେ ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କର, ମୁଁ ଯେମିତି ତାକୁ ପାଇଯାଏ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେମାନେ ବି ତା କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ବହୁତ ଖୋଜାଖୋଜି କଲେ, ସବୁ ଷ୍ଟେସନ୍ ମାନଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲେ, ଛୋଟ ବଡ଼ ସବୁ। ଦୀର୍ଘ 4 ଦିନ 5 ଦିନ ବିତିଗଲା ପରେ ସକାଳୁ ବସିଥାଏ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ, ସେ ଯାଇ ଶୋଉଥିଲା। ଏଠି ଆଜି ଏ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ହେଲେ କାଲି ସେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ସେ ଯାଇ ଶୋଉଥିଲା। 5-6 ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ ଆସିଲା, ପୋଲିସଟେ ଫୋନ୍ କଲା कि भाई, तो हिंदी में तारा कहला तुम जो ढूंढ रहे थे वो एक स्टेशन में है, तुम जल्दी इधर आ जाओ। से जहाँ भी हो मत सी कहीदेला, से सागे सागे दौड़ी जा पहुँचला थाना पहुँचला भ्यान सी बाहरला सी आँकि पहुँची से स्टेशन जो पहुँचले बरगछ कति गला बेलू तार छाती खाली थरू थाए, जहाँ को सी एते भल पाइथिला सी आज भिकारिणी भाया पड़ी पागिली भाया होगी गोटे स्टेशन सामने शोई सागे सागे ताकू कोले नेला, सी कुंडे पकेला कि झीटा भी पागिली नथिला, से समय अनुसार निजे निजू पागिली बने देथिला। जाई गोड़ हाथ तले पड़गला झीटी, ये भी आगे जाकि कुंडे भो होई कांदिला परे सी भी बहुत कांदिला, कहला मते क्षमा कर दियो, मु ये भूल केबे भी करिबे नाही। कहला क्षमा यदि करिवार नथांता मु एते कष्ट करी ए जगह आसी नथांती। सागे सागे देह तार असुस्थ थिला, न खाई न पी, 30 वर्षर झीटी न खाई न पी देह असुस्थ थिला। सागे सागे पुलिस आम्बुलांस डकई नहीं गले मेडिकल ट्रिटमेंट करे। पुलिस पुओ पाखे एत पैसा न था, गोटे सचोट पुलिस 1000 टଙ୍କା देता, शाढ़ी 2टा किणिकी खाया पीया देकी आ ट्रेन रे बसई देते। से पुलिस मोर थैंक यू। भगवान तारी रूप नहीं एकाठी करेले, भगवान निजे, से पुलिस नुह, से निजे नहीं पहुँचले। से पहुँचला पर सी आसी घरे पहुँचिकी मते कॉल बैक आउ थे करते, तो बाहर कॉल बैक करते घरे आसी पहुँचला पर भी कॉल करी कही भाई थैंक यू भाई, एते सारा आमको एकजुट कर एमती से बहुत कहले आम जेबे ना जेबे जीवु, मो स्त्री तुम हाथ में राखी बांध। मु कहले नाई था बहुत दूर हो जाऊँ, तुम आसीपर ना, एतिकी जी कहल मो बहुत, एति मत शुणी भारी भल लगे। आउ हाँ, यही पूजा बहुत गुड़िए परीक्षा पड़ो, परीक्षा दबा पड़े, तुमको परीक्षा दबा पड़ो। जो मैंने परीक्षा देइछंती से निश्चित पाई, जो मैंने देना मुझे निश्चित भगवान कतरे परीक्षा पकई देवी। भगवान कतरे एति डाकुची से परीक्षार पकाओ, परीक्षा नियो, से परीक्षार पास हूँ।
ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ତୁମକୁ ଆସିବ। ଯେବେ ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନଟା ଆସିବ ଜାଣିବେ ଭାଇ ଯେଉଁ କଥାଟା କହିଥିଲେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଇଯିବ। ଅପେକ୍ଷା କର କେବେ ଆଉ କେଉଁଦିନ ସେ ପରୀକ୍ଷା ତୁମକୁ ମିଳୁଛି, ସେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଆସୁଛି। ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରି ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମତାମତ ଜଣାଇବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ବାବା ବରାଳ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର।